जी सारे दोस्तों ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਲੈਲਪੁਰ ਯੰਗ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਲੱਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਕ ਔਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਧਰ ਵੀ ਆ ਸਕਣ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਲਪੁਰ ਯੰਗ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਲੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 57 ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਅਪ ਨੇ ਲੈਕਚਰਸ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੰਥ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸਰਚਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ और प्रोफेसर और शायर और शार्ट कहानी शार्ट स्टोरी कहानियां दे कहानीकार और आजकल उन्हों का जिला त्रिंजन के नाम तो उन्होंने एक शॉप और पब्लिकेशन और बिल्कुल रिसेंटली उन्होंने 12वां जिला रसाला भी आया मैं अज साडे नाल जिले है प्रोफेसर जुबैर अहमद साहब ने सर का जिला तारुफ है वो सारे साडे दोस्त जानते हैं जिस तरह मैं पहले भी गल की कि सारे उस्ताद ने कहानीकार ने इस तो बाद अगर असी इहदे तो वख असी गल करिए कि सर दे कोल डाहा अवार्ड जिहड़ा उन्हां दे कोल मौजूद है और जे पंजाबी दे हवाले नाल पंजाबी दी पूरी तहरीक दे हवाले नाल गल करिए ते सर दा एक वड्डा नाम है और जे मैं अपने वालों गल करां जिहड़ी साडे क्लब दे वालों गल करां ते सर साडे इस क्लब दे जिहड़े ने ना ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੁਕਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਦਾ ਅੱਜ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰ ਵੀ ਆਣ ਔਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ जी सर जी आए नु लैलपुर यंग हिस्टोरियन क्लब सर बहुत शुक्रिया जी मेहरबानी सर ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਆਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ مشਵਰੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਮੇਰਾ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰ ਗਿਆ ਹੁਣ और मच जड़ा मच गया बड़ी मैं तो हुण तुहाडी सलाहना नहीं करांगा लेकिन दुनिया तुहाडी सलाहना कर रही है हुण तानू हुण सलाहना दी लोड़ भी नहीं उस तो अगे चले गए सर बहुत मेहरबानी ते सर स्क्रीन हुण तुहाडे कोल असीं तुहाडी गलबात सुनांगे और उस तो बाद कोई सवाल और कमेंट दे नाल हाजिर होवांगे जी हां बहुत शुक्रिया जी बट नमाज़ां चिक्कड़ रोजे कलमे ते फिर गई स्याही भुले शाह शो अंदरों मिलिया भुली फिरे लुकाई भुला पी शराब ते खा कबाब हेठ बाल हड्डां दी अग चोरी कर ते भरन कर रब दा ठगां दे ठग नूं ठग ते कंजरी बनिया मेरी इज्जत ना घटदी मैनू नच के यार मनावन दे बुल्ले शाह दी जेड़ी ताकत है ओदी जेड़ी दलेरी है ओदी जेड़ी ललकर है ओदी जेड़ी वंगार है हौका ते ऐलान है ओदी जेड़ी दड़ता है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੇਲਾ ਖਾਸ ਵੇਲਾ ਹੈ और 18वीं सदी खास तौर पे मैं अगे जाके डिटेल नाल गल करांगा लेकिन जड़ा बुनियादी
मेरा डिस्कोर्स है कि जिहड़ी साडी तवारीख है, जिहड़ी साडी हिस्ट्री है, जिहड़ी साडी हिस्ट्रियोग्राफी है, उन्हें बुल्ले शाह नूं मिस कीता, जिहदी वजह नाल जिहड़ी साडी हिस्ट्री है वो सेक्टेरियन हो गई है और धर्मी वंड दे उत्ते खलोती है। यह साडा पंजाबी अदब है, ਉਹਦਾ कमाल है कि वो जिहड़ा है सांझ दे उत्ते एक लाइन नहीं हैगी, 1000 साल का लिटरेचर है, एक लाइन नहीं मिलेगी तुहानू धर्मी वंड दे हक विच सेक्टेरियन। बाबा फरीद मुसलमान शायर, ਉਹਦਾ कलाम मिलता है सानू ग्रंथ विच। बाबा नानक ਉਹਦਾ कलाम इकट्ठा करता है। बाबे नानक दे नाल बाबा मरदाना, दमूदर है जड़ा गुरु साहिबान भी ने। दमूदर जड़ा एक नॉन मुस्लिम है, लेकिन वो हीर रांझे का किस्सा लिख रहा है जड़े मुस्लिम करैक्टर्स ने। शाह हुसैन दे नाल माधो है, दोवां दियां कबरां कट्ठियां ने। माधो जड़ा हिंदू मुंडा है। बुल्ले शाह 18वीं सदी गुरु तेग बहादुर नूं वडिया रहा है और मजहबां के खिलाफ गल कर रहा है, ना सुन्नी ना शिया, ना हिंदू ना मुस्लिम। वारिस शाह मुसलमान शायर है और रांझा जड़ा है बालनाथ कोल जाके टिल्ला जोगियां कन पढ़वांदा है, जड़ा फिर एक नॉन मुस्लिम मट है। कादर यार पूरन भगत का किस्सा लिखता है ते शाह मुहम्मद का तो मैनू दसन की लोड़ नहीं, जंग हिंद पंजाब उन्हें लिखी। सवाल है कि जिहड़ी साडी तवारीख है वो क्यों इंज दी नहीं है, इंज दी नहीं हो पाती। बाबा नानक जिहड़ा है वो सिख मत दे गुरु बन गए और उन्हां दी मानता हो गई, उन्हां दे उत्ते लिखिया गया, पढ़िया जा रहा है। हर जिहड़ा है डायमेंशन तो, हर पद्धर तो उन्होंने कलाम नूं वेखिया जा रहा है। पर बाकी जिहड़े साडे शायर ने, वारिस शाह दे उत्ते ईश्वर दयाल गौड़ ने एक किताब लिखी पैट्रियार्की दे उत्ते। बाकी जिहड़े साडे शायर ने वो तारीख जिहड़ी है, तारीख दान जिहड़े ने, वारकार जिहड़े ने, उन्हां दे विचों हाज़र नहीं हो पा रही साडा लिटरेचर, साडी शायरी। पहले फारसी दे विच शायरी कीती जांदी सी कि हुण अंग्रेजी विच कीती जा रही है। मैं जानना वा ऐसे पंजाब दी तारीखां लिखण वाले वारकारां नूं जिन्हां ने पंजाबी लिटरेचर का कदी एक लफज नहीं पढ़िया, शायद कुछ बोल भी नहीं सकते। कोई वारिस शाह, बुल्ले शाह उन्हां दे विच नहीं आंदा। ठीक है, लिखी जाओ, लेकिन वो लोकां दी तवारीख नहीं है। लोकां दी तवारीख उदों ही आएगी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਬੜਾ ਡਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦੇ, ਬਾਲਜ਼ਾਕ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਮਿਲੇਗੀ। थोड़ी जी असी गल करने बाबा बुल्ले शाह की, फिर मैं जड़ा अपना असल टॉपिक है उहदे वल आना। बाबा बुल्ले शाह 1680 विच उच्च गिलानिया जड़ा बावलपुर है उत्थे पैदा होए। फिर उन्होंने बाद वालिद साहब जड़े ने वो पांडोकी आ गए। उत्थे
ਉਹਨਾਂ ख्वाजा हाफिज गुलाम मुर्तजा कसूरी कोलों तालीम हासिल की। यही उस्ताद जिहड़े ने वारिस शाह दे भी उस्ताद सन। मुर्शिद उन्हां दे शाह इनायत कादरी सन। बुल्ले नूं कादरी शितारी भी आख्या जाता है। बुल्ले अपने मुर्शिद राही कादरी ते कहा जाता है कि दादा मुर्शिद राही शितारी सन। मुगलों दे वेले शितारियां दा बहुत जोर सी और शुरू दे विच मुगलों दे, और ਇਹ लोग ਜਿਹੜੇ शरा शरीयत ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦੇ सन और ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ सन कि एक खास वेले विच जाके ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं रहंदी इबादत करन दी। बुल्ले शाह ਦਾ ਜਿਹੜਾ मुर्शिद ने शाह इनायत कादरी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ बहुत कहानियां ने, बहुत रवायतां ने। साडा वो मौजू नहीं है, लेकिन छोटा जा मैं एक जरूर वाकया लिखांगा कि बुल्ले शाह जो अपना मुर्शिद लभदा लभदा शाह इनायत कादरी कोल आए ते ओ क्यारी दे विच बूटे ला रहे सन, क्यारी गोडी कर रहे सन। ते शाह इनायत कादरी ने पूछा कि भी हाँ भी बुल्लिया किस काम आया है? उन्हें कहा जी मैं रब नूं लभ रहा। ते शाह इनायत कादरी ने कहा जड़ा ला रहे सी पौधा वगैरह, उन्होंने कहा रब नूं जड़ा रब दा की पाना, इथों पुटना ओथे लाना, इथों पुटना ओथे लाना। मतलब है तो सारी रमज की गल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि रब जड़ा है जिथे तू फिक्स करके बैठा है उथों उन्होंने पुट ते जिथे उन्होंने होना चाहिए उथे उन्होंने ला। बहरहाल बुल्ले शाह का जड़ा बाद बहुत ज्यादा सानू उन्होंने गल्लां नहीं मिलदियां, लेकिन दो औरतां जड़ियां शादी उन्होंने सारी उम्र नहीं की, उन्होंने भैन ने भी नहीं की। दो औरतां उन्होंने जिंदगी दे विच आईयां। एक जड़ी है वो कंजरी सी, मुरादी बाई ओदा नाम है, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह दे कहा जाता है कि 3 दिन तक उन्होंने दफनाया नहीं गया या हाकमा ने दफनान नहीं दिता। ते क्या आख्या जाता है कि मुरादी बाई जड़ी सी उन्हें अपनी थां दिती और कफन दफन जड़ा है उन्हें कराया सी। और यह कहा जाता है कि उन्हां दी जे मुरादी बाई दी जड़ी कबर है वो भी आप दे अहाते दे विच मौजूद है। दूजी जड़ी औरत आई वो कहंदे ने वो भी कसूर दी सी, हुक्मरान खानदान नाल ओदा तलक सी, रांझे खान दी भैन सी। अकरम शेख ने अपनी किताब विच एदा रेफरेंस दिता, लेकिन पता नहीं कि असी कुछ कह नहीं सकते। और यह भी कहा जाता है कि इस वेले जड़ी मौजूदा थां है बाबा बुल्ले शाह दी वो भी उस बीबी ने दिती सी। कसूर शहर जड़ा है उदा जिक्र करना बहुत जरूरी है। और वारिस शाह ने हैबरे किते कहा मैनू पूरे पंजाब विचों बहुता दुख शहर कसूर दा है। मैनू शहर पूरे पंजाब विचों बहुता दुख कसूर दा है। बुल्ले शाह दी शायरी विच कुछ शहरां नू वो लोचदा है, ओदी तांग है, जिवें प्रेम नगर की गल करदा है, हजारे की गल करदा है, तख्त हजारे की और मुल्तान दी। पर कसूर दोजख है, क्योंकि उत्थे पठाना की हुकूमत सी जिहड़े बहुत डाढे करड़े जालम सन, सख्त मजहबी सन। और यह भी आख्या जाता है कि शाह इनायत दा हाकमां दे नाल, कसूर दे हाकमां नाल झगड़ा होया ते शाह इनायत जड़ा वो छड़ के चले गए, लाहौर आ गए। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਾਕਮ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ और ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੜਦੇ ਲੁੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ और ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਵਫਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ਮਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ
ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਸੂਰ ਦਾ। ਹੁੱਲਾ ਕਸਰ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਸਕੀਏ ਬੋਲ, ਸੱਚੇ ਗਰਦਨ ਮਾਰੀਏ, ਝੂਠੇ ਕਰਨ ਕਲੋਲ। ਇਹ ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਠਿਕਾਣਾ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਠਾਣੇ ਦਾ ਮਾਨ ਕਰੇ ਤੂੰ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਤਾਵੇਂ, ਕਸਬ ਫੜਿਓ ਲੁੱਟ ਖਾਣਾ, ਕਰ ਲੈ ਚਾਵਰ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ, ਓੜਕ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਠਿਕਾਣਾ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਅਕਰਮ ਸ਼ੇਖ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਆਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਖਤੀ ਮੌਲਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਲਲਿਆਣੀ ਤੇ ਭੂਏ ਆਸਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲਲਿਆਣੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸਤਹ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜੀ ਸਤਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਹਿਦਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਦਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਸਨ ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਨ, ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਸੀ। ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਪਾਰੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਸਨ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਵਾਣੇ ਸਨ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਸਨ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਾਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਵਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸਚਲ ਸਰਮਸਤ 1700 ਜਿਹੜਾ 39 1826 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਬਾਕਮਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਚਲ ਸਰਮਸਤ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਐਂਟੀ ਸ਼ੀਆ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੜੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹਿੰਦੀ ਔਰ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲ-ਅਫਸਾਨੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ, ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈਰੇਟਿਕ ਹੂ ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਪਪੂਲਰ ਵਿਦ ਮੁਸਲਮਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਕਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ।
ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 1757-58 ਚ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ 150 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 1886 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਾਫੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰਗਰੀ ਹੈ, ਕਾਫੀਆਂ ਬੁੱਲੇ शाह सैयद हुब अली और कानून इश्क बड़ी मशहूर किताब, हलवाए पंजाब जरा कश्मीरी बाजार तो सारी किताबां छपदियां सन, मौलवी अनवर अली रोहतकी की किताब है। सब तो जड़ी जबरदस्त किताब है कुलियात बुल्ले शाह और डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर दी है, जड़ी 60-62 विच छपी। डॉक्टर फकीर मोहम्मद ने बाबे बुल्ले शाह की शायरी नूं सोधिया ते नहीं, लेकिन एक थां सारा इकट्ठा करके ते उन्होंने छाप दिता। डॉक्टर नज़ीर अहमद ਜਿਹੜੇ गवर्नमेंट ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਖਾਨ ਨੇ ਬੜੀ 500 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਐਡਿਟ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਫੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ 1680 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ। ਉਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਔਰ ਛੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ 19 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ 1699 ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, 5 ਕੱਕਿਆਂ ਦਾ। 1707 ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੋਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਸੀ ਉਹ ਢਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਲੜਾਈਆਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ 1719 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ 30 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। 1708 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ 27-28 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜੱਥੇ ਬਣਾਏ ਔਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 1716 ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੜੇ ਖੌਫਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁxtਲਿਫ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਸਮਦ ਖਾਨ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਜ਼ਕਰੀਆ, ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਦ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਗਲ ਸਨ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ। 1754 ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲਾਨੀ ਬੇਗਮ ਆਈ। 1739 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। 1747-48 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ 10 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ,
हिंदुस्तान नूं ही ਅਸੀਂ नादर शाह दुरानी नूं कहने आ, लेकिन मेरे हिसाब विच अहमद शाह अब्दाली जिहड़ा है उन्हें ज्यादा जुल्म किया और मॉडर्न हिंदुस्तान का वो आर्कीटैक्ट है। और कंधार च मेरा ख्याल है उसका मज़ार है ते बड़े लोकी फूल चढ़ाते हैं। साढ़े नाल बहरहाल जो किया ते 1716 विच एक मुकामी लहर जिहड़ी है शुरू हुई है, गुरीला जंग जिहड़ी मुगलों के खिलाफ सी। उन्होंने सिख लहर कहा जाता है, खालसा भी मैं इन्वर्टेड कॉमे सिख लहर कह रहे हैं। खालसा सारा उन्होंने लीड कर रहा सी और यह लहर जिहड़ी है चलदी चलदी तकरीबन 1765-70 तक चली। फिर मिसलां बन गई, फिर जिहड़ी लोकल लीडरशिप सी वो पैदा हो गई और एक तवील लड़ाई है तकरीबन 50-55 साल। मॉडर्न हिस्टरी दे विच जिथों तक मैनू चेते पता है एडी वड्डी गुरीला जंग लड़ी नहीं गई। इस जंग दे जिहड़े ने दो नैरेटिव ने। एक नैरेटिव है कि सिख लहर सी, खालसा लहर सी। दूजे पासे जिहड़े मुसलमान हिस्टोरियन ने सैयद मोहम्मद लतीफ वो एंटी सिख ने, मैनू सिखाशाही कहा गया, बुरछा गर्दी कहा गया, बराजा कहा गया। नजम हुसैन सैयद ते मंसूर इजाज की पिछे किताब आई है बुल्ला नामा, उन्होंने बाबा बुल्ले शाह नूं डिस्कस करते ਇਹਦੇ उत्ते थोड़ी जी गल की है और यह दस्या कि सिख लहर नूं कह लो, खालसा लहर भी कह लो, लेकिन असलों एंटी मुगल जिहड़ी लहर सी और 16वीं सदी तो तुरदी आ रही सी। बल्कि इनू मैं कहना चाहिए बाबा फरीद तो ही तुरदी आ रही सी। बाबे ग्रंथ दे विच जिहड़ा कलाम है दूसरे शायरां दा वो सारे ही शामिल ने। दुल्ला भट्टी ने भी बगावत की सी और गुरु अर्जन दा शहीद किया जाना, गुरु तेग बहादुर दा सरमद दा जिहदी कबर जामिया मस्जिद दी पौड़ियां च है, तुरदी आ रही सी एक लहर। एक पासे इहनूं सिखाशाही कहा जाता है, दूजे पासे सिख लहर सी। ਇਹ ਦੋਵੇਂ नैरेटिव ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਗਲ ਸੰਤਨਤ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਨੇ, ਧਰਮੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ 1799 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1699 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1799 ਤੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਸਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਫਾਰ ਅ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ। ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਫੜਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬੈਠੇ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਤਬਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ,
ਨਾਨਕ ਪੰਥੀਆਂ ਦੀ, ਫਰੀਦ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਸਿੱਖ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਹੀਣਿਆਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਖਾਕ ਨਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੋਢੀ ਸਨ। ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਣਾ 1917 ਕਦੀ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸਹੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜਾ ਪੋਇਟਿਕਸ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਐਂਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਪੋਇਟ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਜਮਾਈ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੇ ਜੰਮੀ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ, ਔਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਜਦੋਂ ਜੰਮੀ ਫਿਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰਾਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਲਹਿਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਬਣਾਇਆ, ਵਡਿਆਇਆ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਬੱਟ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਚਿਕੜ ਰੋਜ਼ੇ, ਜਾਂ ਬੋਲਿਆ ਰੱਬ ਕਹੋ ਨਾ ਕਹੋ ਆਈ ਸੂਰਤੋਂ ਸੱਚਾ ਰਹੋ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਆਖਦੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਪੇਸ ਮਿਲੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਕੁੱਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਸਭ ਜਹਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਫਰੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਭੁੱਲਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਖਬਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਪੇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ ਮਾਨਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਹਰੀ ਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੇਟਰ ਮੁਗਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਗਲ ਵੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁਗਲ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ ਸਿੱਖ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਆ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ? ਕਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
मैं एक छोटा जिहा एक फुटनोट पढ़ना हरि राम गुप्ता की किताब विचों लेटर मुगल्स जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है उन्हें कोटेशन दी है अरविंद कोलों होर कोई राइटर है लेटर मुगल उन्हां सारियां परगना ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੂੜਾ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤ ਨੀਚ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਜੰਮਨ ਭੋਏ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਾਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਯੂ ਆਰ ਅ ਰੂਲਰ ਔਰ ਜਦ ਆਪਣੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਔਰ ਸੌਖੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਪੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਓਸ ਸੀ ਰੈਸਟਲੈਸਨੈਸ ਸੀ ਨੋ ਮੈਨ ਲੈਂਡ ਸੀ ਮਰਾਠੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਹੀ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕਾ ਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਲਾਂਬੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨਸਲ ਬਣ ਕੇ ਬੜਾ ਬੀਬਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦਅਮਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੱਸਾ ਕਲਾਲ ਦੇਸਾ ਚੰਗਰ ਸਾਣੀ ਕਮਿਆਰ ਤਰਖਾਨ ਪੰਗੀ ਨਾਈ ਮਾਛੀ ਚੂੜੇ ਦਸਤਕਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਪਾਰੀ ਹਟਵਾਣੀਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ 4-5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਜ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੋਇਟ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਫਲਸਫੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਰ ਹੈ ਬੁੱਧ ਮਤ ਵੀ ਜੈਨ ਮਤ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਈਟ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਈਟ ਵੀ वेदांत भी अद्वैत भी सूफीज़म भी और बाबा नानक ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ लेकिन उन्हें किते भी ना सिक्खी का लफज इस्तेमाल किया है बाबा नानक का भी उन्हें लफज इस्तेमाल नहीं किया लेकिन उहदी शायरी विच थां थां हवाले जड़े ने मौजूद ने मैनू उहदी यह समझ आई है कि शायद पॉसीबल नहीं सी ना लेना जे थोड़ा जिहा भी वो कह दिंदा ते उहनूं फाहे ला दिता जाना सी जिहड़ा जिस इलाके विच रह रहा सी खौफनाक एंटी सिख मूवमेंट सी ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਕਸੂਰ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਚੂਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਔਰ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਫੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ उल्टे होर जमाने आए ता मैं भेद सजन दे पाए केड़ा जमाना उल्टा आया की उल्टिया है मुगल शाही उल्टी है
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੁਗਲ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਜਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ? ਤੇ ਸੱਜਣ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸੱਜਣ ਤੇ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੇਦ ਸੱਜਣ ਦੇ ਪਾਏ, ਕਾਂ ਲੱਗੜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਜੁਰਰੇ ਢਾਏ। ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਫਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਰੀਟੇਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਚਰਲੀ ਬੜਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਹੈ। ਲੱਗੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਅਬਦਾਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਚਿੜੀਆਂ ਜੁਰਰੇ ਢਾਏ, ਚਿੜੀ ਤਾਂ ਖਲਕਤ ਹੈ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਖਲਕਤ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ। ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ, ਐਰਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਬਕ ਪਾਉਂਦੀ, ਗੱਦੂ ਖੁਦ ਪਵਾਏ। ਇਰਾਕੀ ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹ ਤੁਰਕ ਸਨ, ਈਰਾਨੀ ਸਨ, ਅਖਵਾਨੀ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ। ਤੁਰਕੀ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ, ਇਰਾਕੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਬਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਗਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਜਾ ਬੰਗਾਲ ਹੈ ਬੈਠੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਏ। ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾਇਆ। ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਭੂਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਰਦਰੇ ਫਕੀਰੀ ਕੰਬਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ ਤੇ ਬੁੱਲਾ ਹੁਕਮ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਟਾਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬੋਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਹਿਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਬਰੇ ਗਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। आओ फकीरों मेले चलिए, आरफ का सुन वाजा रे। ਆਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਰਫਾਨਾ ਕਲਾਮ, ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਫ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ, ਆਓ ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰੋ, ਆਓ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਸੁਨੋ ਬੋ ਰੰਗੀ, ਤਜੀਏ ਬੀਖ ਬਿਆਜਾ ਰੇ। ਅਨਹਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਾਵਣ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਵਣ ਦੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਖਲਕਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਨੋ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਨਕੀ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਤਿਜੀਏ ਭੀਖ ਬਿਆਜਾ ਰੇ। ਤਿਜੀਏ ਮੈਨੇ ਤਰਕ ਕਰੀਏ, ਭੀਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸ ਹੈ, ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਢੋਂਗ ਫਰੇਬ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ, ਬਿਆਜਾ ਮੈਨੇ ਦੋ ਲੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਧੋਖਾ ਫਰਾਡ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ। ਅਨਹਦ ਵਾਜਾ ਸਰਬ ਮਿਲਾਪੀ, ਨਿਰਵੈਰੀ ਸਰਨਾਜਾ ਰੇ। ਅਨਹਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੈਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਹੈ ਵਾਜਾ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ। ਔਰ ਨਰਵੈਰ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਰਵੈਰ। ਸਰਨਾਜਾ ਰੇ, ਸਰਨਾਜਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਵਾਜਾ ਇੱਕ। ਮੇਲੇ ਬਾਜੋ ਮੇਲਾ ਔਤਰ, ਰੁੜ ਗਿਆ ਮੂਲ ਵਿਹਾਜਾ ਰੇ। ਮੇਲੇ ਬਾਜੋ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਤਰ ਹੈ, ਬੇਹਾਸਲ ਹੈ, ਔਰ ਰੁੜ ਗਿਆ ਮੂਲ ਵਿਹਾਜਾ ਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਰਾਸ ਹੈ, ਰਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਖਟਨ ਫਕੀਰੀ ਰਸਤਾ ਆਸ਼ਕ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨ ਬਾਜਾ ਰੇ, ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਬਿਓ ਇੱਕ ਬੁੱਲਾ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੜਾ ਜਹਾਨ ਬਰਾਜਾ ਰੇ। ਬਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਰਾਜ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਬੇਹੁਕਮਤੀ ਦੀ। ਬੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਰਿਹਾ ਬਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਜਹਾਨ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਰਾਜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ 3-4 ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੜਾ ਬਣ ਆਇਆ, ਵਾਹ ਸਾਂਗੀ ਸਾਂਗ ਰਚਾਇਆ, ਐਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ, ਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੈਂਦੇ ਡੋਰੇ, ਮੁਖ ਡਿਠਿਆਂ ਦੁਖ ਜਾਵਨ ਚੋਰੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਲਾਲ ਲਖਾਇਆ, ਐਸ ਜੋਗੀ ਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਾਣੀ, ਸੂਰਤ ਇਸ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ, ਅਲਫੋਂ ਅਹਦ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੜਾ ਬਣ ਆਇਆ, ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਮੈਂ ਜਣ ਜੁਗਿਆਣੀ, ਇਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਰਸਾਂ ਪਾਣੀ, ਐਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਵਿਹਾਣੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਮਾਇਆ, ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੜਾ ਬਣ ਆਇਆ। ਬੁੱਲਾ ਸ਼ੋਹ ਦੀ ਐ ਗੱਤ ਪਾਈ, ਗੱਤ ਮਨੇ ਤਰੀਕਾ ਢੰਗ, ਪੀਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮੋੜ ਮਚਾਈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕੋ ਛੁਪੇ ਛੁਪਾਈ, ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਿਓਂ ਧਾਇਆ, ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਿਓਂ ਧਾ ਰਿਹਾ, ਧਾਣਾ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਂਝਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਂਝਾ ਦੇ ਨਿਮਾਣਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਕੀਰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਿਓਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾ ਸਕਦਾ? ਰਾਂਝਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਿਓਂ ਧਾਇਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਂਝੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਵਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਗਲ ਹੀ ਧਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹੀ ਧਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹੀ ਧਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧਾਵਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ। ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਿਓਂ ਧਾਇਆ, ਵਾਹ ਸਾਂਗੀ ਸਾਂਗ ਰਚਾਇਆ। ਇਹ ਹੀਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੈਦ ਹੈ। ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਜੁਗੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਭੇਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਨਵੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ? ਦੇਖੋ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਆਸ਼ਿਕ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੀਲੇ ਵੀ ਆਸ਼ਿਕ ਸਨ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਟਾਂਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਕੋਈ ਦੋ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਰਾਂਝਾ ਆਏਗਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਿਓਂ ਤੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾਏਗਾ ਖੇੜਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੀਰ ਖਲਕਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ। ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੁਡਾਵਣ ਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਪਹਿਨ ਲਿਬਾਸ ਕੁੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾਲ ਅਖਲਾਸ ਕੁੜੇ। ਲਿਬਾਸ ਮੈਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਿ ਕਿਆ ਤੂੰ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੱਥ ਖੁੰਡੀ ਮੋਢੇ ਕੰਬਲ ਕਾਲਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਉਜਾਲਾ, ਚਾਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਮਤਵਾਲਾ,
ਪਿੱਛੋਂ ਪਟਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕੁੜੇ, ਚਾਕਰ ਚਾਕ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਐ ਨਾ ਖਾਲੀ ਗੁਜੜੀ ਗਾਤੋਂ। ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਜੜੀ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖੁਫੀਆ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤੋਂ ਆਇਆ ਕਰਨ ਤਲਾਸ਼ ਕੁੜੇ। ਨਾ ਚਾਕਰ ਹੈ ਚਾਕ ਕਹੀਂਦਾ, ਨਾ ਇਸ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੌਕ ਮਹੀਂਦਾ, ਨਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦਾ, ਨਾ ਇਸ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਕੁੜੇ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਪਹਿਨ ਲਿਬਾਸ ਕੁੜੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਤੇ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹੋ ਕਦੀਮੀ ਸ਼ੋਰ, ਮਿਟ ਗਿਆ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਅਰਸ਼ ਮੁਨੱਵਰ ਬਾਂਗਾ ਮਿਲੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਮੁਨੱਵਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਲਾ ਹੁਕਮ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਅਰਸ਼ ਮੁਨੱਗਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਾਫੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸਰੂਪ ਵਟਾਇਆ ਹੈ, ਸਰੂਪ माने अपना भेद जड़ा है। कहूँ तुर्क मसल्ला पढ़ते हो, कहूँ भगत हिंदू जप करते हो, कहूँ गुड़ कंडे विच पढ़ते हो, गुड़ कंडा जमीन दे विच पा के इबादत करनी मोरा कट के। कहूँ वैर कहूँ वैर पड़ा, कहूँ बेली हो, किते आप गुरु किते चेली हो। विच विच बाबा जड़ा वो गल कर रहा है, सारी गल जड़ी वो कर रहा है, मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा सप्रेशन है, ओप्रेशन है, और खुल के कर नहीं पा रहा, सब अपना राह दिखलाया है। कहूँ चोर बना, कहूँ शाहजी हो, कहूँ मंबर ते बेकाजी हो, कहूँ तेख बहादुर गाजी हो, आप अपना पंथ बनाया है। कहूँ तेख बहादुर गाजी हो, आप अपना पंथ बनाया है। सारी गल क्लियर हो गई, हुण कुछ आखण दी होर लोड़ नहीं है। लेकिन बुल्ले शाह जिन्नी भी गल कर रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਮੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬਈਏ ਤਰੰਜਨ ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਆ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਔਰ ਤਰਿੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਅਭਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣਾ, ਗਰੂਰ ਸਮਝਣਾ, ਘਮੰਡ, ਹੋਮੇ। ਬਈਏ ਤਰੰਜਨ ਚ ਬੈਠੋ और अभिमान ਨੂੰ तज ਦਿਓ। सुन्नी ना नहीं हम शिया, सुले कुल का मार्ग लिया, भूखे ना नहीं हम रज्जे, नंगे ना नहीं हम कज्जे, रोंदे ना नहीं हम हंसते, उजड़े ना नहीं हम वसते, पापी ना सुधर्मी ना। सुधर्मी धर्म दा पक्का, रीत रस्म ते कायम, अपनी जात ते दस्तूर ते पक्का। पुन पाप की राह ना जा, पुन पाप दी साडी राह नहीं है। बुल्ला शौ जो हर चित लागे, बुल्ला शौ जड़ा है वो प्यारा है, जड़ा है वो जड़ा है वो जिहदे जिहदे मुहब्बत है। हर जड़ा है वो हर कोई भी है और हर जड़ा है रब भी है। शौ जड़ा है तज सत है, मालक है, रब है, अंदरली होंद है, बहुत डूंगा हिस्सा है दरिया दा, मंझदार है। बुल्ला शौ जो हर चित लागे, हिंदू तुर्क दोई जन त्यागे। हिंदुआं नूं भी तुर्कां नूं भी यानी मुसलमानां नूं भी दोवां नूं जन जड़ा है वो बंदे ने। त्रिंजन पर औरतां, जन मैंने बीइंग स्पीशीज, दोवां नूं मैं तर्क कर दिता है और यह सारा कुछ जड़ा है मैं पढ़ दिता है। एक आखिरी काफी पढ़ के ते मैं सारी जड़ी है वो खत्म करांगा। बुल्ले शाह
1757-58 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਮੁਗਲਾਨੀ ਬੇਗਮ ਆ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ 1765-70 ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਜ਼ਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਵਲਪੁਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ ऐसे नहीं आए। लेकिन 65 ਤੋਂ 70 ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਮਝ ਲਓ 1765-70 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਰਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਟੂਣਾ ਅਚੰਬਾ ਗਾਵਾਂਗੀ, ਨੀ ਪਿਆਰਾ ਯਾਰ ਮਨਾਵਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਟੂਣਾ ਅਚੰਬਾ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਟੂਣੇ ਨੂੰ ਪੜ ਫੂਕਾਂਗੀ, ਸੂਰਜ ਅਗਨ ਜਲਾਵਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਟੂਣਾ ਅਚੰਬਾ ਗਾਵਾਂਗੀ। ਅੱਖੀਆਂ ਕਾਜਲ ਕਾਲੇ ਬਾਲ, ਅੱਖੀਆਂ ਕਾਜਲ ਕਾਲੇ ਬਾਦਲ, ਪਵਾਂ ਸੇ ਆਗ ਲਗਾਵਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਟੂਣਾ ਅਚੰਬਾ ਗਾਵਾਂਗੀ, ਪਿਆਰਾ ਯਾਰ ਮਨਾਵਾਂਗੀ। ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿਲ ਸੇ ਲਹਿਰ ਉਠਾਵਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਟੂਣਾ ਅਚੰਬਾ ਗਾਵਾਂਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਹੋकर ਚਮਕ ਡਰਾਵਾਂ, ਬਾਦਲ ਗਿਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਟੂਣਾ ਅਚੰਬਾ ਗਾਵਾਂਗੀ। ਇਸ਼ਕ ਅੰਗੀਠੀ ਹਰਮਲ ਤਾਰੇ, ਸੂਰਜ ਅਗਨ ਚੜਾਵਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਟੂਣਾ ਅਚੰਬਾ ਗਾਵਾਂਗੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਆਰੀ, ਬੇਟਾ ਗੋਦ ਖੜਾਵਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਟੂਣਾ ਅਚੰਬਾ ਗਾਵਾਂਗੀ। ਲਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਪੀੜੀ ਬਹਿ ਕੇ, ਬੁੱਲਾ ਨਾਦ ਵਜਾਵਾਂਗੀ। ਲਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਪੀੜੀ ਹੁਣ ਲੱਭੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਲਾ ਬੈਠਾ ਨਾਗ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਟੂਣਾ ਅਚੰਬਾ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਰਾ ਯਾਰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਨੇ। ਸ਼ੈਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਿਸਇਲੂਜਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਰੋਮਾਂਟਿਕਸ ਦੀ, ਤੇ ਸ਼ੈਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚਾ ਸੀ। ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ, ਜਹਾਨ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਸੁਆਣੀ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਧਮਾਲ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ व ਸਾਰੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗਿਆ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਲ, ਨਾਚੇ ਬੇਸੁਰਤੇ ਬੇਤਾਲ। शुक्रिया जी। चट्ठा जी आ जाओ। जी सर, बहुत शुक्रिया सर जी। सर कुछ क्वेश्चन साढ़े को आए ने। एक क्वेश्चन प्रोफैसर पिशौरा सिंह होरा वालों आया कि खास गुरु तेग बहादुर होना दे हवाले नाल कि डज ही रेफर टू गुरु तेग बहादुर here as Ghazi? Please clarify if he is referring to somebody else. मेरा ख्याल है मैं जरा शेर पढ़िया वो मैं बड़ा क्लियर है कि
ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਦਿਲਜੀਤ ਧੰਮੀ ਹੋਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਨ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਔਰ ਵਾਰਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਫ देयर engagement with each other? ਦੇਖੋ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਵਿਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ 1822 ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ, ਔਰ ਹੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 1767 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 1756-57 ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੇ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਦੋਵੇਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸੋਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੋਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆਮਰ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਵਾਦ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਸਨ, ਤੇ ਕੌਣ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੈਰਾਗੀ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋਗੀ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਹੈ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਹੇਠਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਜੇ ਰਾਜ ਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1765-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜੱਸਾ ਗੁਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਐਲੀਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਨਿਮਾਣਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਬਦਾਲੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਬਾਰੀ ਅਲੀਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ, ਉਹ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਾਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਧਰ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਾਧਿਕਾ ਸੂਦ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਲਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਤੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇੱਧਰ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਫਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਫਨਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਸਨ, ਕਰੜੇ ਸਨ। ਔਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਸੂਰ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾਓ ਅੱਜ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਗੁੰਬਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਰ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਢੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਾਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੁੱਕੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਕੜਿਆ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਆਈ ਡਾਊਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਸਜਿਦ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੁਹੇਟੜ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰੋਂ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਭਰੀ। ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਗਾਈ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੂਣਾ ਚੰਬਾ ਗਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹਨੇ ਸੁਆਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਸਨ, ਸ਼ਰਾ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਦਰੀ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਸਨ। ਸ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਬਾਦਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਇਬਾਦਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੁੱਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਵਾਲਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਜੇ ਕਵਾਲ ਨਾ ਗਾਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ 155 ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥੈਂਟਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਲਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ।
ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅਥੈਂਟਿਕ ਨੇ, ਬਿਹਤਰ ਨੇ, ਐਡਿਟਡ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਏਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਔਰ YouTube ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਡਿਸਕੋਰਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਪੜੋਗੇ, ਅਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਪੜੋਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਹਰੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ मोमबत्तियां जलाई जाओ। जी सर, बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। सारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया साडे नाल मौजूद सन। मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करांगा कि वो लाजमी अपने कमेंट्स, अपना इनपुट लाजमी दिन सर दी अज दी जिहड़ी गलबात सी उहदे हवाले नाल। और अज साडे लैलपुर यंग हिस्टोरीयन दी जिहड़े एक असीं आर्काइव बना रहे उहदे च एक बहुत खूबसूरत और बहुत अहम इजाफा सर जुबैर दे इस लैक्चर दे नाल होया। मैं अपने सारे दोस्तों का बहुत मशकूर हाँ जिहड़े साडे नाल अज रहे, और उम्मीद करना कि अगों भी वो साडे नाल हर सैशन च जिहड़ा है वो मौजूद रहणगे। मैं गल करना चाहां कि क्योंकि हर मंगल नूं असीं सिटी एज इट वाज करने आ, शहरां दी तारीख नूं लैके उन्हां दे उपर गल और शहरां दी तारीख नूं एक डिफरेंट तरीके नाल वेखण दी कोशिश करने आ। कल 18 तरीक नूं मंगल वाले दिन साडे नाल सिटी एज इट वाज दे विच शहर सरगोधे दे उत्ते गलबात होएगी, और सरगोधे शहर दे उत्ते गलबात करन वास्ते कल साडे नाल नैन सुख जी होणगे, और थोड़ी देर तक उन्हां दा पोस्टर भी असीं ला देंगे। और सरगोधा शहर दे नाल तलक रखण वालियां कोई फैमिलीज अगर होण जिहड़ियां उधर वसदियां होण, चढ़दे साडे पंजाब दे विच वसदियां होण कोई फैमिलीज जिन्हां दा तलक सरगोधे नाल होवे, मैं उन्हां नूं दिलों और उन्हां नूं खुला सद्दा, उन्हां नूं दिलों इनवाइट करना वा, सदना वा, उन्हां नूं दावत देना है कि वो आण कल दी इस गलबात दे विच। और अगर साडे नाल कोई पहले राबता करे जिहड़ा जिहदियां कोई यादां इत्थे सरगोधा दे नाल मौजूद होण, ते असीं उन्हां नूं जरूर प्रोग्राम च भी उन्हां दे कोलों उन्हां दे कमेंट लै सकने आ। और मैं ये चाहांगा कि इस प्रोग्राम दे विच लाजमी दोस्त जिहड़े ने कोशिश करना अगर कोई सरगोधे दे नाल या सरगोधे दे इर्द गिर्द कोई मौजूद पिंडां थावां तो कोई लोकी मौजूद होण ते ओह जरूर आउण। सो कल असीं मिलने सिटी एज इट वाज दे विच सरगोधा शहर दे नूं लै के, और नैन सुख जी उहदे ते गलबात करनगे। कल तक ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।